गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। प्यारे बच्चों, अज असी जर्नल दे बारे पढ़ांगे ते कुछ जर्नल एंट्रीज़ दे बारे सीखांगे। जर्नल सब तो पहला जर्नल की हुंदा है? जर्नल नूं असी रोज़नामचा भी कहने आ। रोज़नामचा बेटे जर्नल एक वो किताब हुंदी है जिहदे विच आपां रोज़ाना दे लैन देन दा हिसाब किताब रखदे आ। ये वो किताब हुंदी है जिस विच आपां सारे ही लैन देन दा रिकॉर्ड डे टू डे वाइज मतलब हर दिन दा रिकॉर्ड जिहड़ा वै वो मितिवार जिहड़ा वै रखिया जांदा वै। इस करके जर्नल नूं वास्तविक एंट्री की किताब भी किया जाता है, क्योंकि इस विच सारियां ही एंट्रियां सब तो पहले इहदे जर्नल विच रिकॉर्ड कीतियां जांदियां ने अते आपां उहनूं मितिवार जिहड़ा रिकॉर्ड करते हैं। परिभाषा जर्नल की हुंदा बच्चे? एक रोज़नामचा लेखा विधि लैन देन का समय अनुसार तरतीब दिता रिकॉर्ड है जिस विच डैबिट ते क्रैडिट करने वाले खात्यां दे नाम, डैबिट ते क्रैडिट करने वाली रकम अते होर जरूरी जानकारी लैन देन दे संबंधी दित्ती हुंदी है। ये एक डायरी की तरह हुंदा है। ये डेफिनेशन परिभाषा जिहड़ी है बेटे रॉबर्ट एंथनी द्वारा दित्ती गई है। उन्होंने की क्या वै कि जर्नल जिहड़ा वै एक वो हिसाब किताब दी जिहड़ी है किताब है, एक लैन देन दी वो जिहदे विच आपां लैन देन दा जिहड़ा वै मितिवार रिकॉर्ड रखदे आ, जिहदे विच डैबिट ते क्रैडिट जिहड़ा भी खाता करना उहदा नाम आंदा वै, डैबिट दी रकम, क्रैडिट दी रकम अते होर लैन देन दे संबंधी जरूरी जानकारी जिहड़ी है दित्ती जांदी है। ये एक डायरी की तरह बनाया जाता है। A journal is a chronological record of accounting transactions showing the names of accounts that are to be debited or credited, the amounts of debits and credits, and any useful supplementary information about the transaction। ठीक है बेटा, एक डायरी की तरह हुंदा वै जिहदे विच आपां ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਵੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਜਿਹੜੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਾਮ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਦੀ ਰਕਮ, ਜਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਵੈ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਵੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਜਰਨਲ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਜਰਨਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਾਂਗੇ ਰੂਲਸ ਆਫ ਜਰਨਲ ਕਿ ਰੋਜ਼ਨਾਮਚਾ ਦੇ ਕੀ ਨਿਯਮ ਹਨ। देखो बच्चे, 3 तरह के अकाउंट्स विच रोज़नामचा के नियमों को वंडिया गया है। रियल अकाउंट, परसनल अकाउंट ते नॉमिनल अकाउंट। सब तो पहला रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट होंदे वास्तविक खाते। वास्तविक खाते जिस तरह साड़ियाँ संपत्तियां दे खाते हो गए। ठीक है, देखो इहदा की नियम है। पहला नियम है जो चीज़ आती है उन्होंने डैबिट करो और जो चीज़ जाती है उन्होंने क्रेडिट करो। ठीक है, रियल अकाउंट वास्तविक खात्यां लई नियम है कि जो चीज़ बिजनेस विच आ रही है उन्होंने डैबिट करो और जो चीज़ बिजनेस चो जा रही है उन्होंने क्रेडिट करो। सब तो पहला जरूरी गल है बेटा, एक चीज़ सब बच्चों ने अपने ध्यान च रखनी है। जदों भी आप जर्नल एंट्रीज़ नूं करना वै बेटा, असी पुत्तर जी अपना बिजनेस के व्यू पॉइंट नूं लैके करना है, बिजनेसमैन के व्यू पॉइंट नूं लैके नहीं करना। क्यों? क्योंकि बिजनेस ते बिजनेसमैन दोनों डिफरेंट परसन हुंदे ने। एक छोटी जी एग्जाम्पल है बेटा, जिस तरह तुसी बैंक विच जांदे हो। ठीक है, तुसी बैंक विच पैसे जमा करान गए। ਹੁਣ देखो ਤੁਹਾਡਾ ਮੰਨ ਲਓ ਅਕਾਊਂਟ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਵੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਕੋਈ ਪਰਸਨ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ, ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ, ਕੈਸ਼ੀਅਰ ਹੈ, ਹੋਰ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਆਉਂਦਾ? ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ਲ ਪਰਸਨ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੀ ਵਾਸਤਵਿਕ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਸਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਹੋਂਦ ਹੈ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਦੋਨੋਂ अलग अलग परसन होंगे ने अकॉर्डिंग टू द सैपरेट लीगल एंटिटी कंसैप्ट ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है, बिजनेस ते बिजनेसमैन बोथ आर डिफरेंट परसन, दोनों ਵੱਖ-ਵੱਖ आदमी ने। पर आपां बिजनेस के व्यू पॉइंट नूं लैके जर्नल एंट्रीज़ नूं करना वै, आपां बिजनेसमैन का व्यू पॉइंट नहीं लेना। ठीक है, सो पहला साडा नियम है वास्तविक रियल अकाउंट्स लई खातियां लई जिहड़ी चीज़ आ रही है उन्होंने डैबिट करो, जिहड़ी चीज़ जा रही है उन्होंने क्रेडिट करो। जिस तरह मान लो बेटा तुसी मशीनरी खरीदते हो अपने बिजनेस वास्ते। हुण तुहाडे कोल बिजनेस विच आया कि मशीनरी, गया कि कैश, आया कि मशीनरी अकाउंट में डैबिट कर दोगे, गया कि कैश अकाउंट में क्रेडिट कर दोगे।
ਦੂਜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਬੱਚੇ ਸਾਡਾ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ, ਪਰਸਨਲ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਰਾਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਨਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੋਹਨ, ਸੋਹਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਹੁਣੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ, ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਪਰਸਨਲ ਖਾਤੇ, ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਦਿਆ ਵੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ ਖਾਤਾ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ, ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਬੱਚੇ, ਜਿਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੇਸਡ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਂ ਵੇਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਰਸਨ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹਾਂ, ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਰਮੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਉਧਾਰ 'ਤੇ 2000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਗਈਆਂ ਨਾ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੋਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗਿਆ? ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਕੀ ਗਿਆ? ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਪੈਸੇ ਗਏ, ਕੈਸ਼ ਗਿਆ, ਔਰ ਗਿਆ ਕਿਹਨੂੰ ਹੈ? ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ। ਤੇ ਰਮੇਸ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਡੈਬਿਟ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੈਸ਼। ਰਿਸੀਵ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਰਮੇਸ਼। ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਸ਼। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ 'ਤੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋਹਨ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਧਾਰ 'ਤੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਹਨ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਪਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸੋਹਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਮੰਨ ਲਓ 10 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਕੈਸ਼। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਕੈਸ਼। ਔਰ ਦੇ ਕੌਣ ਰਿਹਾ? ਸੋਹਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਸੋਹਨ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਲਾਸਟ ਨਿਯਮ ਬੇਟਾ, ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਹੈ ਸਾਡਾ ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ, ਫॉर ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਇਹਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ। ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲਾਸਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨ। ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਸਾਡੇ ਹੋਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਖਰਚੇ ਬੱਚੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਰੈਕਰਿੰਗ ਅਤੇ ਨੋਨ ਰੈਕਰਿੰਗ। ਰੈਕਰਿੰਗ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਦੀ ਸੈਲਰੀ ਹੈ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਹੈ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਹੈ, ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਚਾਰਜਿਸ ਹੋ ਗਏ ਤੁਹਾਡੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਫੁਲਟਕਲ ਖਰਚੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਲ ਵਿੱਚ। ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖਰਚੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਡੈਬਿਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਹੋਏਗੀ। ਆਮਦਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਹਾਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2-3 ਕਮਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ਰੈਂਟ 'ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਹੈ। ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਰੈਂਟ ਆ ਰਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਇਨਕਮ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ। ਮਿਲ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਕਮ? ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਆ ਕਿਸ ਪਰਪਸ ਤੋਂ ਰਿਹਾ? ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵ ਤੋਂ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਰੈਂਟ ਰਿਸੀਵਡ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ 3 ਮੇਨ ਸਾਡੇ ਬੇਟਾ ਰੂਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਵੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ। ਦੂਸਰਾ ਖਾਤਾ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਖਾਤੇ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਕੈਸ਼ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ, ਜਿਹੜਾ ਦੇਣ ਡਿਆ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ। ਤੀਜਾ ਨਿਯਮ ਅਵਾਸਤਵਿਕ ਖਾਤਿਆਂ ਲਈ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ, ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੈ ਜਰਨਲ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲ ਇਸ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਲੀ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਸਾਰੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ, ਜੋ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ। ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਰਿਸੀਵਰ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ, ਗਿਵਰ ਪੈਸੇ ਜੋ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ। ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲਾਸਿਸ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰੋ, ਔਰ ਸਾਰੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰੋ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੇਟਾ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਕਾਊਂਟਸ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਗਏ, ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਅਤੇ ਇੰਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਕੀ ਰੂਲ ਸੀ? ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਿਸੀਵਰ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ। ਇੰਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ 2 ਕੈਟਾਗਰੀ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਦਿੱਤਾ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਅਤੇ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ।
ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦਾ ਰੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕਮਸ ਇਨ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ। ਨੋਮੀਨਲ ਦਾ ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸ ਐਂਡ ਲੌਸਿਸ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਲ ਇਨਕਮ ਐਂਡ ਗੇਨਸ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ? ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਬੇਟਾ ਖਾਤਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਖਾਤਿਆਂ ਦੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਿੱਜੀ ਖਾਤੇ, ਪਰਸਨਲ ਖਾਤੇ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੁਦਰਤੀ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਿਹਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਬਣਾਵਟੀ ਵਿਅਕਤੀ। ਬਣਾਵਟੀ ਮਤਲਬ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਜਿੱਦਾਂ ਬੈਂਕ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚੇ ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਫੀਸ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰੈਕਟਰ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲੈਣ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਨਾਮ ਸਕੂਲ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਚਲਾ ਕੌਣ ਰਹੇ ਨੇ? ਅੱਗੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਸਟਾਫ ਮੈਂਬਰ, ਅੱਗੇ ਉਹਦੇ ਇੰਪਲੋਈਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹੋ ਗਏ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਮ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਸ਼ਾਮ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਾਲਜ ਦਾ ਨਾਮ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਪਰਸਨਲ ਖਾਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਆਊਟਸਟੈਂਡਿੰਗ ਸੈਲਰੀਜ਼ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਐਕਸੈਟਰਾ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਬੱਚੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਖਾਤੇ, ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟਸ। ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਪੱਤੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀਆਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਐਸੈਟਸ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਹੋ ਗਈ, ਫਰਨੀਚਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਕੈਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਟਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਖਾਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੈਨ ਨਾਮਾਂਤਰ ਖਾਤੇ, ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆ ਗਿਆ, ਨੁਕਸਾਨ ਆ ਗਿਆ, ਆਮਦਨ ਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੇਤਨ ਦਾ ਖਾਤਾ, ਸੈਲਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਕਰੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਸੀ 10,000 ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਲੋੜ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ 5,000 ਦੀ ਵਿਕੀ। 10,000 ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ 5,000 ਦੀ ਵਿਕੀ, 5,000 ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਲਾਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨੇ ਖਾਤੇ ਹੈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਗੋਲਡਨ ਰੂਲਸ ਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਰੀਅਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ ਤੋਂ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਹਾਂ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਸਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਰਿਸੀਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਰਸਨ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਰਟੀਫਿਸ਼ੀਅਲ ਗਰੁੱਪ, ਲੀਗਲ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਗਰੁੱਪ ਹੈ ਕਿਸੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕੈਸ਼, ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਨ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟਸ, ਸਾਰੇ ਖਰਚੇ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਸਾਰੀ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰੂਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ ਗਏ ਹੋਣੇ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਾਏ ਹਾਰਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਲਰਨ ਵੀ ਕਰਨਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਪਰਫੋਰਮਾ, ਕਿ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਦੇ ਰੂਲਸ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿੱਦਾਂ ਵੈ। ਬੱਚੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦੇ ਜਰਨਲ ਦੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮਿਤੀ ਕਾਲਮ, ਡੇਟ ਦਾ ਕਾਲਮ। ਦੈਨ ਪਰਟੀਕੂਲਰਸ 'ਚ ਆਪਾਂ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਐਂਟਰੀ ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਡੈਬਿਟ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ ਕਾਲਮ। ਲੈਜਰ ਫੋਲੀਓ ਕਾਲਮ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਲੈਜਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ ਲੈਜਰ, ਜਿਹੜੀ ਲੈਜਰ ਬੁੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਪੰਨੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ, ਕਿੰਨੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਲੈਜਰ ਬਣਾਇਆ ਵੈ, ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਵੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੁੱਕਸ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਕਾਲਮ ਬਲੈਂਕ ਰਹਿੰਦਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਦਾ ਰਕਮ ਦਾ ਕਾਲਮ, ਡੈਬਿਟ ਅਮਾਊਂਟ ਆਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਵੈ। ਦੈਨ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਕਮ ਦਾ ਕਾਲਮ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਰਕਮ ਆਏਗੀ, ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਇੱਕ ਨਰੇਸ਼ਨ ਆਉਂਦਾ ਵੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ, ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਦਾ, ਇੱਕ ਬਰੀਫ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵੇਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਐਂਟਰੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਪਰਫੋਰਮਾ ਆ ਗਿਆ ਡੇਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਡੇਟ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਈਅਰ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਈਅਰ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਮੰਥ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਡੇਟ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਪਰਟੀਕੂਲਰਸ ਵਿੱਚ ਵੇਰਵਾ ਲਿਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ 'ਚ ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਰਕਮ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲੇ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਰਕਮ। ਔਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬੇਟਾ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਡੈਬਿਟ ਰਕਮ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ।
डिस्क्रिप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਨਰੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਵੈ। ਨਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਇੰਗ BING ਬੀਇੰਗ ਜਾਂ FOR ਫੋਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੀਇੰਗ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਫੋਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਲਓ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਿੰਪਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਰਮੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ₹50,000। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਆਪਣਾ ਪੂੰਜੀ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਇਨਵੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਵੇ? ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ, ਰਮੇਸ਼ ਦਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਆਪਾਂ ਰਮੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ, ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈਣਾ ਕਿ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕੀ? ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਦਿੱਤਾ? ਆਪਣੀ ਪੂੰਜੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਣ ਕੌਣ ਰਿਹਾ ਸਾਨੂੰ? ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਾ ਗਿਵਰ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਮੇਸ਼। ਟੂ ਰਮੇਸ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਬੱਚੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਖਾਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ DR ਲਿਖਣਾ, ਡੈਬਿਟ DR, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਵੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ TO ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ ਹੈ DR ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ CR ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਡੈਬਿਟ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖੋਗੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ TO2 ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ। ਦੈਨ ਡੈਬਿਟ ਅਮਾਊਂਟ ਵਾਲੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਡੈਬਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੋਗੇ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ, ਅਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਰਕਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਖੋਗੇ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ? ਨਰੇਸ਼ਨ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੀਇੰਗ BING ਬੀਇੰਗ ਜਾਂ FOR ਫੋਰ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਰੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਰਨਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣੀ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਸੀ? ਰਮੇਸ਼ ਸਟਾਰਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ₹50,000। ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਬੀਇੰਗ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸਟਾਰਟਡ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ₹50,000। ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰੋਂ ਐਂਟਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਵੀ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਕਲੀਅਰ ਹੋਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ? ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ ਵੈ। ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਰਮੇਸ਼ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚੋਂ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਟੂ ਰਮੇਸ਼ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਗੁੱਡਸ ਵਿਦ ₹10,000। ਉਹਨੇ 10,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਇਆ ਕੀ? ਗੁੱਡਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੁੱਡਸ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਗੁੱਡਸ ਲਿਖ ਲਓ ਚਾਹੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਲਿਖ ਲਓ, ਦੋਨੋਂ ਸਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਔਰ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ ਗਿਆ ਕੀ? ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਇਆ ਕੀ? ਗੁੱਡਸ, ਔਰ ਗਿਆ ਕੀ? ਕੈਸ਼। ਜੋ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਡੈਬਿਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਬਿਟ ਦੀ ਰਕਮ 10,000, ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਰਕਮ 10,000। ਨਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਂਟਰੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬੀਇੰਗ ਗੁੱਡਸ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ₹10,000। ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ? ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਗੁੱਡਸ ਆਈਆਂ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗਿਆ ਕੀ? ਕੈਸ਼, ਕੈਸ਼ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ, ਹੀ ਸੋਲਡ ਗੁੱਡਸ ਵਿਦ ₹15,000। ਸੋਲਡ ਮਤਲਬ ਵੇਚੀਆਂ, ਉਹਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਜਾ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁੱਡਸ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਡਸ ਵਿਕ ਗਈਆਂ, ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਦਲੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਪਿਆ? ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਇਆ ਕੀ? ਕੈਸ਼। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਡੈਬਿਟ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਗਿਆ ਕੀ? ਗੁੱਡਸ। ਹੁਣ ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਲਿਖਾਂਗੇ? ਸੇਲਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗੁੱਡਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਸੇਲਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੁੱਡਸ ਅਕਾਊਂਟ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਰੀਦਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਅਕਾਊਂਟ, ਵੇਚਣੀਆਂ ਹੈ ਤੇ ਸੇਲਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ਿਸ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਫੀਕਲਟ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਸੇਲ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ, ਸੋਲਡ ਹੋਣ ਡਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਗੁੱਡਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨਾਲ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਗੁੱਡਸ ਅਕਾਊਂਟ ਜਾਂ ਸੇਲਜ਼ ਅਕਾਊਂਟ। ਨਰੇਸ਼ਨ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਹੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ, ਬੀਇੰਗ ਗੁੱਡ ਸੋਲਡ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ₹15,000। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ, ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ₹20,000।
ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੋਈ ਸਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੁੱਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਜਦੋਂ ਖਰੀਦਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋ ਗੁੱਡਸ ਜਾਂ ਸੇਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਟ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਚੇਜ਼ਸ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਗੁੱਡਸ ਵਰਡ ਨਹੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਆਪਾਂ ਉਸ ਐਸਟ ਦਾ ਨਾਮ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਸ ਐਸਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਹੈ 20,000 ਰੁਪਏ ਦੀ। ਹੁਣ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ। ਐਂਟਰੀ ਕੀ ਆਏਗੀ? ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ कैश अकाउंट, ठीक है। डेबिट के सामने डेबिट की रकम आ गई 20,000, क्रेडिट के सामने क्रेडिट की रकम आ गई 20,000। नरेशन उपरों ही आ जाएगा, बीइंग मशीनरी परचेज विद कैश रुपीज़ 20,000। जे दी जगह बिल्डिंग हुंदा, बिल्डिंग परचेज की हुंदी ते आपां मशीनरी की जगह किहड़ा अकाउंट आ जाना सी? बिल्डिंग अकाउंट। बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। जे लैंड खरीदी हुंदी, लैंड अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। पर जो आप गुड्स खरीदनी है, जिस चीज़ का साडा बिजनेस है, उत्थे आपां परचेजेज या गुड्स वर्ड यूज़ करते हैं। क्लीयर है सारिਆਂ ਨੂੰ? नैक्सट एंट्री वाल चलते हैं। ही सोल्ड फर्नीचर विद कैश रुपीज़ 8,000। ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਨੀਚਰ ਸੀ, ਪੁਰਾਣਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਦਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਵੇਚ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਕੈਸ਼। ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਇਆ? ਕੈਸ਼। ਔਰ ਗਿਆ ਕੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚੋਂ? ਫਰਨੀਚਰ। ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆਈ ਉਹਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ, ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਫਰਨੀਚਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਕੈਸ਼ 8,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ, ਔਰ ਗਿਆ ਕੀ? ਫਰਨੀਚਰ ਟੂ ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, 8,000 ਰੁਪਏ ਨਾਲ। ਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਬੀਇੰਗ ਫਰਨੀਚਰ ਸੋਲਡ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ਰੁਪੀਜ਼ 8,000। 8,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਫਰਨੀਚਰ ਹੈ ਵੇਚ ਦਿੱਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਆਇਆ ਵੈ, ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਫਰਨੀਚਰ ਵਿਕ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਟੂ ਫਰਨੀਚਰ ਅਕਾਊਂਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਲੀਅਰ ਹੈ? ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ, सैलरी पेड इन कैश रुपीज़ 2,000। ਹੁਣ सैलरी ਤੁਸੀਂ पे ਕੀਤੀ 2,000 रुपये अपने इंप्लॉई ਨੂੰ, ठीक है। सैलरी की है बिजनेस वास्ते? एक खर्चा है, एक्सपेंस है, ठीक है। सो एक्सपेंसिस ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਸੀ? ਡੈਬਿਟ ਕਰਨਾ ਹੀ। ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਨੋਮੀਨਲ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਡੈਬਿਟ ਆਲ ਐਕਸਪੈਂਸਿਸ ਐਂਡ ਲੌਸਿਸ। ਸੈਲਰੀ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਡੈਬਿਟ। ਦਿੱਤੀ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਡੈਬਿਟ ਵਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਵਟ ਗੋਜ਼ ਆਊਟ, ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਔਰ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਸੈਲਰੀ ਕੈਸ਼ ਵਿੱਚ पे ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡੈਬਿਟ 2,000 रुपये ਨਾਲ ਆ ਗਿਆ, ਔਰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ 2,000 रुपये ਆ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਨਰੇਸ਼ਨ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਉਹਦੇ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆ ਜਾਏਗਾ, ਬੀਇੰਗ ਸੈਲਰੀ ਪੇਡ ਇਨ ਕੈਸ਼ ਰੁਪੀਜ਼ 2,000, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੈਲਰੀ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੈਲਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਡੈਬਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਗਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਕੈਸ਼ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚੋਂ, ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ? ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਆਸ਼ਾ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਬੱਚੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝ ਆਈਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵਾਸਤੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਜਨਰਲ ਐਂਟਰੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰੋਗੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡੇਟ ਕਾਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਈਅਰ 2020, ਸਤੰਬਰ 1 ਫਸਟ ਡੇਟ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਸੀ, ਮਿਸਟਰ ਮੋਹਨ ਸਟਾਰਟਡ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵਿਦ ਕੈਸ਼ ਰੁਪੀਜ਼ 60,000। ਮੋਹਨ ਨੇ 60,000 ਕੈਸ਼ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਦੱਸੋ ਮੈਨੂੰ, ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕੈਸ਼, ਔਰ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ? ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਤੋਂ। ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੋਹਨ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ। ਸੋ ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਡੈਬਿਟ ਟੂ ਮੋਹਨ ਕੈਪੀਟਲ ਅਕਾਊਂਟ, ਕਿੰਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ? 60,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ। ਨੈਕਸਟ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਸਾਡੀ, ਹੀ ਪਰਚੇਜ਼ਡ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਫॉर ਕੈਸ਼ ਰੁਪੀਜ਼ 40,000। 40,000 ਦੀ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖਰੀਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੇ। ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਆਇਆ ਕਿ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਗਿਆ ਕਿ ਕੈਸ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਟੀ ਵੀ ਲੈਣ ਜਾਓਗੇ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਟੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲਿਆਓਗੇ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੂੰ ਕੀ ਦੇ ਕੇ ਆਓਗੇ? ਕੈਸ਼। ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਟੀ ਵੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਕੀ ਆ ਗਈ? ਮਸ਼ੀਨਰੀ। ਅਤੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆ ਕੀ? ਕੈਸ਼। ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਡੈਬਿਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ? ਕੈਸ਼ ਅਕਾਊਂਟ ਨੂੰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ? 40,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ।
ठीक है। नैक्सट एंट्री है ही परचेज गुड्स ऑफ ₹20,000 विद कैश। चीज़ां जड़ियाँ खरीदियाँ 20,000 रुपये दियाँ, ठीक है। बिजनेस च आया कि गुड्स, गया कि कैश, ठीक है। डेबिट किनू करांगे, परचेजिज अकाउंट नू या गुड्स अकाउंट नू। परचेजिज अकाउंट डेबिट या गुड्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 20,000 रुपये दे नाल। ही सोल्ड ओल्ड फर्नीचर विद कैश ₹6,000। पुराना फर्नीचर 6,000 रुपये का विक गया, ठीक है। फर्नीचर विकया वै तो गया कि है बिजनेस चों फर्नीचर, बिजनेस आया कि कैश। डेबिट किनू करांगे, कैश अकाउंट नू। गया कि है फर्नीचर, क्रेडिट किनू करांगे, फर्नीचर अकाउंट नू। एंट्री की बन गई साडी कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट 6,000 रुपीज़ दे नाल। नैक्सट एंट्री सितंबर 5 दी है ही सोल्ड गुड्स विद कैश ₹15,000। 15,000 रुपये दियाँ चीज़ां बेचियां बिजनेस ने, ठीक है। हुण बिजनेस चो गया कि गुड्स गईयां, ठीक है, और आया कि कैश, ठीक है। डेबिट किनू करांगे, कैश अकाउंट नू करांगे। क्रेडिट किनू करांगे, गुड्स अकाउंट नू या सेल्स अकाउंट नू, ठीक है। डेबिट किनू करांगे, कैश अकाउंट नू। कैश अकाउंट डेबिट टू गुड्स अकाउंट या सेल्स अकाउंट। किन्नी अमाउंट ना 15,000 रुपये दे नाल। नरेशन बीइंग गुड्स सोल्ड फॉर कैश। हर एंट्री ना नरेशन जरूर देना वै। नैक्सट लास्ट एंट्री साडी सैलरी पेड इन कैश। सैलरी की है, खर्चा है, सैलरी अकाउंट नू डेबिट कर दिता। खर्चा आपां दिता किवें है, कैश विच दिता वै। कैश अकाउंट साडे कोल चला गया कैश टू कैश अकाउंट। नरेशन की आ गया बीइंग सैलरी पेड इन कैश। सारिਆਂ ने इन्हां जर्नल एंट्रीज़ नू रिवाइज़ करना और अपनी कॉपीज़ दे उत्ते नोट करना वै। थैंक यू सो मच बेटा, हैव अ नाइस डे।